وہ مسئلہ کیا ہے؟ مخلوق پر اللہ کی تعظیم لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کی تعظیم میں مخلوق کی تعظیم کو شامل کرنا یہ شرک ہوگا۔ آج کل کے دور میں بریلوی دیکھیں، بریلویوں نے ایک مسئلہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ شاہ اسماعیل محدث دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صراط مستقیم نامی کتاب میں لکھا ہے اگر کسی نمازی کو حالت نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، گدھے کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بریلوی الزام دیتے ہیں، اور اس الزام کو بریلوی نے پیش کیا، غیر مقلدین نے ان کی تقلید اور اتباع میں اس بات کو آگے بڑھایا۔ نہ پڑھا انہوں نے، نہ پڑھا ان لوگوں نے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ نے یہ بات نہیں لکھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم حضرت کی کتاب نہیں ہے، وہ اصل میں سید احمد شہید علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اور لکھنوی صاحب کی ایک کتاب ہے۔ ان مختلف رسائل کو مرتب کیا ہے شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ نے۔ جیسے بخاری کی حدیث امام بخاری کی اپنی نہیں ہے، مختلف بکھری ہوئی احادیث کو ایک کتاب میں جمع کرنا، اب یہ بخاری کی حدیث نہیں، حضور کی ہی حدیث ہے۔ مشکات کے اندر جو احادیث موجود ہے یہ امام مشکات کی اپنی ذاتی تخلیق نہیں ہے تو حدیث حضور کی، لیکن اس نے جمعیت کا کام کیا ہے۔ تو اب بات کیا ہے؟ بریلوی نے یہ الزام دیا شاہ صاحب علیہ رحمہ پر، اور کفر اور گستاخی کا فتویٰ دیا کہ شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے اگر کوئی شخص حالت نماز میں حضور کا خیال کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، گدھے کا خیال کرے الیاذ باللہ تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب دیکھو ان کے یہاں حضور کا خیال کرنا یہ تو بدتر ہوا الیاذ باللہ، اور گدھے کا خیال کرنا بہت اچھا ہوا۔ لیکن بات یہ بھی نہیں، حضرت سید احمد شہید علیہ رحمہ نے جو بات وہاں پہ سمجھائی وہ صرف ہمت کا مسئلہ، یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے۔ وہ مثلا کیا ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا حق احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کو اپنی ہر عبادت میں، چاہے امر معمور ہو یا منہی، کرنے کے ہو نہ کرنے کے کام ہو، ان میں آپ اتنا مستحضر اپنے ذہن کو رکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ پر یہ کیفیت غالب ہوگی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بھلا انسان اللہ کے سامنے ہوتے کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اب یہ مقام حاصل ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ کے اندر اتنی بصارت نہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو اتنا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو ہے یقین۔ لیکن چونکہ ہم محسوسات کے پیچھے ہیں، یہ چیز نہ اچھی ون کیا، اس چیز میں انسان کمزور بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ کی شکل ہمیں معلوم نہیں، اللہ کی صورت ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ کیف و کم سے پاک ہے، وہ جہت زمان مکان سے پاک ہے۔ اب ہم اللہ کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ تو مخلوق کی بات ہے، ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس گناہ سے بچنا، حق احسان سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مسئلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی لاہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو شاہ احمد شہید علیہ رحمہ نے ایک مسئلہ تجویز کیا مریدین کے لیے کہ جب بھی آپ پر شیطان کا تسلط ہو، گناہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس وقت اپنی توجہ کو بھرپور اپنے شیخ کی طرف پھیر لو۔ شیخ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر شیخ میرے سامنے ہوتا، اگر میرے استاد میرے سامنے ہوتے، ایسی معظم اور مقدس شخصیت کا استظہار کرے جس سے آپ کو احترام ہو، جس سے آپ عزت کرتے ہو، اور اس احترام اور عزت میں ان کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ باپ سامنے ہے تو شراب کیسے پی سکتا ہے؟ ماں سامنے ہے تو جو ہے گالم گلوچ کیسے کر سکتا ہے؟ جب بھی آپ کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، برائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ ایسی شخصیت کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کریں جو آپ کی نظر میں معظم ہے۔ یہ توجہ کرنے اس کو صرف ہمت کہتے ہیں۔ یہی عمل آپ کو گناہ سے بچائے گا، یہی عمل آپ کو گناہ سے۔ اب شخصیت اور شخصیات میں فرق ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو آپ نے پڑھی اللہ اکبر، یہ نماز تعظیم ربانی کے لیے، عبادت ربانی کے لیے۔ اب اس نماز کے اندر ایک تو ہے حضور کا خیال آنا، ایک ہے حضور کا خیال لانا۔ آنا اور لانا اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آگے آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہاں پر خیال کا آنا یہ غیر ممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ لیکن ایک ہے خیال لانا، اور خیالوں میں اس قدر کھو جانا،
हुजूर की मुबारक वजाहत पे गौर करना, हुजूर के शमाइल पे गौर करना, हुजूर के जुल्फों पे गौर करना, उनके गुफ्तार और किरदार पे गौर करना, इतना गौर करना कि ये नमाजी हालत नमाज में हुजूर के नशेब व फराज, उनकी जलवत व खलवत को इस तरीके से गौर कर रहा है कि हुजूर की मुवाजहत, हुजूर की शक्ल सूरत इसके जहन में छा गई। अब बताओ, है कोई बदनसीब कि जिसकी अकल में, जिसके दिमाग पे हुजूर की मुबारक मुवाजहत और शक्ल सूरत छा जाए? है कोई बदनसीब जो इस कैफियत से खुद को दूर करना चाहिए? ऐसे कौन नहीं है कि जो हुजूर को नहीं देखना चाहता है? अब हुजूर आ भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं, है कोई बदनसीब जो अपना मुंह फेर ले? ये अमल नमाज में हो रहा है, ये तवज्जो नमाज में हो रही कि हुजूर के चेहरे को देखा जाए, उनके नशेब व फराज को महसूस किया जाए। अब हुजूर की मुबारक शक्ल सामने आ गई, अब नमाजी चाहेगा हुजूर की शक्ल सूरत को नजरअंदाज करना? अब हुजूर की शक्ल सूरत को देखेगा। अब ताज़ीम बढ़ेगी कि नहीं? एहतराम बढ़ेगा कि नहीं? अत्तहियात भी करेगा, हुजूर की ताज़ीम भी होगी, अल्लाह अकबर भी करेगा, हुजूर की ताज़ीम भी शामिल है, रुकू भी करेगा, हुजूर की ताज़ीम सामने है, सजदे में जाएगा, हुजूर की शक्ल सूरत सामने है। अब बताओ, नमाज में रहते हुए ये अल्लाह को सजदा कर रहा है कि हुजूर को? किसको कर रहा है? हुजूर को सजदा कर रहा है। तो यह है सर्फ हिम्मत, ख्याल लाना, उसमें इस कदर मुतवज्जा होना और अपनी हिम्मत को इस कदर मबज़ूल और खर्च करना कि अल्लाह की ताज़ीम में गैर खुदा शामिल हो जाए। वो गैर खुदा चाहे नबी हो या और कोई हो, लेकिन नबी की ताज़ीम लाकर नबी की ताज़ीम में मगन होना, अब इससे कोई छुटकारा नहीं चाहेगा, बल्कि लगा ही रहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि मैं इसको काटूं। लेकिन गधा, खच्चर, कोई ऐसी चीज जो हकीर हो, फकीर हो, निकम्मी हो, उस चीज का इंसान ख्याल लाए भी लेकिन ख्याल पे रहेगा नहीं। है कोई ऐसा जो नमाज पढ़े फिर गधे के ख्याल में डूबा रहे, शराब के ख्याल में डूबा रहे? इंसान गर्च गुनहगार हो लेकिन इन ख्याल में डूबना वो खुद समझता है यही चीजें डूबने और ख्यालात के लायक है ही नहीं। ख्याल आ गया या ला गया, इंसान खुद ब खुद छोड़ेगा। तो इस गधे का ख्याल आना लाना नमाज के लिए मुजीर साबित नहीं हो सकता। लेकिन मुअज़्ज़म शख्सियत का अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, अल्लाह की ताज़ीम के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा करना और उस मुअज़्ज़म शख्सियत की ज़ात में उनकी मुवाजहत, उनके शमाइल खसल पे गौर फिक्र करना और उनकी मुवाजहत को सामने लाना, उस पर गौर करना, इंसान के दिल में और भी ज्यादा ताज़ीम बढ़ जाती है। यही ताज़ीम अल्लाह के ताज़ीम के मद्दे मुकाबिल आकर शिर्क का दायरा शुरू हो जाता है। इसी वजह से हज़रत सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमत ने बयान करा कि हुजूर की ताज़ीम, हुजूर का ख्याल आने से नहीं, हुजूर का ख्याल लाने से नमाज टूट जाएगी। ये बहुत बुरा है, बरखिलाफ के जानवर के ख्याल लाने आने से। क्यों? जानवर का ख्याल आए लाए इंसान उस पर कायम नहीं रहता, उसको निकालता है। लेकिन हुजूर की इज्जत, आबिरू, उनकी शान, शौकत, जाह, जलाल, जमाल, नशस्त, बरखास्त, जलवत, खलवत, इन सब पे गौर करना ये तो इंसान का सिफत ईमान है। लेकिन इस अमल पर, नमाज के होते हुए इस पर अमल करना ये सिम कातिल साबित हो सकता है। यही बात तो शाह अहमद शहीद अलैहिर्रहमत ने बयान की, उसी बात को मुरतब किया शाह इस्माइल शहीद दहलवी अलैहिर्रहमत ने। और बरेलवी लोग इस चीज को गुस्ताखी समझते हैं। और दो चंद दिन पहले हम इलाके यारीपुर में गए, वहां एक वकील साहब थे, हम खत्म नबूवत के मामले में गए, उन्होंने वहां बहुत अड़चन पैदा कर दी। फिर हमें लास्ट में यही बात कही कि देवबंदियों का यह अकीदा है। मैंने कहा वकील होने के बावजूद छोटे बच्चों की तरह इस तरीके से गैर तहकीकी बातें करते हुए आपकी शान निशान नहीं है। वकीलों का ओहदा बड़ा होता है कि तहकीक से बात करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, किताब को देखा है, नहीं देखा है, पढ़ा है, कहां पढ़ा है, किसी ने लिखा है? मैंने कहा वकालत का हक यह होता बराह रास्त किताब को पढ़ लेते। आपको यह भी नहीं पता वो किस जुबान में है, आपको यह भी नहीं पता है कि वो रसाइल है, वो मुरतब करदा है, वो किसी की तसनीफ मुस्तकिल नहीं, वो अलग अलग रसाइल उसको किसी शख्स ने मुरतब किया, मुरतब की, इसमें कोई गलती नहीं है। और जो बात लिखी है वो ये है। जब मैंने तफसील की फिर मुझे कहने लगा आज तक तो मैंने नहीं सुना था। मैंने कहा अंधा भी ये कहता कि मैंने आफ्ताब आज तक नहीं देखा, तो आफ्ताब का इनकार किया जाए? आपको अपने इल्म पर, आपको अपने हुदूद और इदराक पर रोना चाहे, आपको अकाबिर उलमा अहल सुन्नत पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहे। मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु। मसला आया समझ?